I will explain about double tuned circuit. Tuned circuit is used to select our required frequency. For example, మనం రేడియో సిగ్నల్స్ తీసుకున్నట్లయితే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని FM రేడియో సిగ్నల్స్ 88 to 108 megahertz. This is the frequency range for the radio frequency signals, FM radio frequency. For example, 92.7 megahertz అనే ఛానల్ ఉంది. ఈ సిగ్నల్ ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి. నేను స్మాల్ సర్క్యూట్ తీసుకుని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్, దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ దిస్ double tuned circuit. I will take it, I will go with the high pass filter. So this is the high pass filter circuit, R and C, and this is this is C capacitor and this is R resistor. So F equal to 1/25 RC. Reactance వచ్చి R ఇటువైపుకి వస్తే 1/25 FC. ఒకవేళ హై ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నప్పుడు 1/infinite ఫ్రీక్వెన్సీ, F ప్లేస్ లో ఇన్ఫైనైట్ పెడితే 1/infinite ఈక్వల్ టు 0 infinite. Reactance across the capacitance 1/infinite for high frequency. 1/infinite means that is zero reactance. So zero reactance means across the capacitor, zero reactance means so it will pass towards output side. ఇలా వచ్చేస్తుంది హై ఫ్రీక్వెన్సీ. ఒకవేళ మనం జీరో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. సేమ్ థింగ్, RC రియాక్టెన్స్ అక్రాస్ ది కెపాసిటర్ 1/F ప్లేస్ లో 0 పెట్టండి. 1/0, 0 and something 0, 1/0. 1/0 means infinite reactance. సో మనం జీరో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చినప్పుడు దిస్ సర్క్యూట్ విల్ హ్యావ్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్, అంటే ఇట్ అసలు స్టాప్ చేసేస్తుంది. ఇట్ విల్ నాట్ ఎలోస్, ఇట్ విల్ స్టాప్. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్, ద impedance is very infinite, it will stop the other unwanted. So when you are giving high frequency it allows, when you are giving low frequency it will stop because the reactance is infinite. So like this, just if the frequency is equal to the 92.7 it allows, if it is not it will stop. Like that we can select our required frequency. Coming to the double tuned amplifier, it will select our required frequency in a free space or everywhere, in a satellite communication or mobile communication or video signal transmission, video signals ni gaani, audio signal FM radio frequency gaani, మొబైల్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ గానీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్ యూజ్ చేసి. చూడండి, మనం జస్ట్ అజంప్షన్, దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్, డబుల్ ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్. This is the amplifier, that is BJT, bipolar transistor. We can use the FET also here to amplify the given signal. What is the we know that the bipolar transistor function is while giving the input signal it amplifies the given input signal. Even if you go for source gate drain FET, so while giving the signal it amplifies the given input signal. So here also just assume either you can take audio gaani, మనం ఆడియో అయినా తీసుకోవచ్చు. Just assumption for image I am taking here. So same assumption 92.7 megahertz audio signal ఏ అనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. జస్ట్ assumption the input is in the free space, it is having, ఇక్కడ మనం ఇస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ R1 R2 resistor and RE and CE, and these are biasing components to get the perfect output without any distortion across the output. It amplifies, but it should be amplifies
without any distortion. By using biasing components, we know that we can select the Q point. Q point select చేసుకుంటాం. పర్ఫెక్ట్ యాంప్లిఫైర్ వితౌట్ ఎనీ డిస్టార్షన్. డిస్టార్షన్ లేకుండా యాంప్లిఫై చేయాలి, లేకపోతే మనకి ఇలా డిస్టార్షన్ వస్తుంది. ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు యాంప్లిఫై చేయాలి, డిస్టార్షన్ లేకుండా రావాలి. సో by using biasing components, you can select the required Q point and amplifies. So these are the biasing components. And when this frequency is equal to the this LNC, you can see this. ఇక్కడ చూడండి LC circuit ఉంది. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీకి both the frequencies across the capacitor, both the frequencies should be equal. ఇది ఈక్వల్ అయితేనే మనకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది towards output side, and it will pass, and remaining it will stop. The reactance impedance is very high. For other frequencies the impedance is high and it will stop. మనకి ఏదైతే కావాలో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం బై యూజింగ్ ఎల్ఎన్సి, అండ్ రిమైనింగ్ ని స్టాప్ చేసేస్తాం. అయితే దిస్ ఈజ్ ఫర్ ప్రైమరీ. సెకండరీ సైడ్ కూడా ఇంకో సెకండరీ సైడ్ ఈజ్ దేర్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఎల్సి సర్క్యూట్. సో హియర్ ఆల్సో వన్ సైడ్ బై యూజింగ్ దిస్ ఆల్సో సింగిల్ సైడ్ కూడా మనం యూజ్ చేసి ఆల్రెడీ సింగిల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం మనకు కావాల్సింది. అయితే సెకండరీ సైడ్ వన్ మోర్ ఎల్సి సర్క్యూట్ యూజ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డబుల్ ట్యూన్డ్. 2 times ట్యూన్ చేస్తాం. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి పర్ఫెక్ట్ గా ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ ఎనీ నాయిస్ ఈజ్ దేర్, ఇక్కడ కూడా మనకి 93.49 వస్తుంది అనుకోండి. ఈవెన్ మనం ఎల్సి యూజ్ చేసినా కూడా సమ్ డిస్టార్షన్ వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. సో అందుకనే మనం వన్ మోర్ సర్క్యూట్కి వెళ్ళారు, దట్ ఈజ్ ఎల్సి. వన్ మోర్ సెకండరీ సైడ్. సో దీన్ని యూజ్ చేసి మళ్ళీ ఎల్ఎన్సి వాల్యూస్ ని వ్యారీ చేసి మొదల మనకి కావాల్సిన ఎగ్జాక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం అవుట్పుట్ సైడ్ తీసుకుంటాం. ఇది బ్యాండ్ విడ్త్. ఇక్కడ చూడండి, బెటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ హై సెలెక్టివిటీ ఎక్కువ. ఈజీగా మనం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. సింగిల్ ట్యూన్ లో కూడా చేయొచ్చు, బట్ మోర్ సెలెక్టివిటీ, హై సెలెక్టివిటీ వితౌట్ ఎనీ డిస్టార్షన్. సో అందుకనే మనం డబుల్ ట్యూన్ యూజ్ చేయటం జరుగుతుంది. ఫైనల్ గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన ఆడియో సిగ్నల్ కానీ వీడియో సిగ్నల్ కానీ ఇక్కడ యాంప్లిఫై చేస్తుంది. సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ షుడ్ బి మ్యాచ్డ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచ్డ్ బై వ్యారీయింగ్ ఎల్ఎన్సిఏ, ఇక్కడ ఎల్సి వాల్యూస్ ని వ్యారీ చేసి మనకు కావాల్సిన ఫ్రీక్వెన్సీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటా ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ డబుల్ ట్యూన్ సర్క్యూట్. 93.5 రావాలి మనకి ఇక్కడ, వితౌట్ ఎనీ డిస్టార్షన్ షుడ్ బి యాంప్లిఫైడ్. సో అయితే ఇక్కడ మనకి అప్లికేషన్స్ వచ్చి సేమ్ డిష్ టీవీ ట్రాన్స్మిషన్, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎఫ్ఎం రేడియో ట్రాన్స్మిషన్, మొబైల్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ, మొబైల్ రేడియో సిగ్నల్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేయటం, ఈవెన్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఎవ్రీవేర్ it is used. So that is about double tuned amplifier circuit. Thank you. If you have a doubt, you can send to me.